Hello and welcome back to SRA classes. Today we shall be continuing with the second part of the introduction. Last class আরেকটা আছে সেখানে আমরা introduction part 1 করেছিলাম. Today we are going to do the part 2 of introduction. So let us see in an overview যে আজকের ক্লাসে আমরা কি করতে চলেছি. So, what are the things that we shall learn in today's class? Firstly, essentials of a good cost accounting system. Secondly, we shall learn costing methods. And lastly, we shall learn costing techniques. These are the three things that are left to learn. So, let us start off with the first one, essentials of good cost accounting system. Now, before we go ahead and start, we need to understand what is a system. Okay, essentials of a good cost accounting system involves the word system. Basically, when we talk about system, the first idea that may usually come to our mind is computer system. But not necessarily that good cost accounting system is only referring to computers. That is not true. বেসিক্যালি এটা কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে সমস্ত কিছু, কোথা থেকে কিভাবে রেকর্ডিং শুরু হবে, কিভাবে রেকর্ড করা হবে, কে রেকর্ড করবে, কিরকম ল্যাঙ্গুয়েজে রেকর্ড করবে, কি প্রসিডিউরস ফলো করবে, এভরিথিং ইজ ইনভলভড ওভার হিয়ার. Every interconnected activities in this accounting is basically the system. ঠিক আছে, তো এখানে আসলে দেখি what are the essentials of a good cost accounting system. So what are we going to learn over here? We are going to understand the cost accounting systems যে আছে কি কি বিষয়গুলোকে ভালো সিস্টেম করতে সাহায্য করে. What are the characteristics of good cost accounting system? Okay, so this is what we are going to learn right now. First of all, one essential, number one, it should be informative and simple. এই যে সিস্টেমটা যা রেকর্ড করছে, কোনো ইনফরমেশন যেন কমপ্লিকেটেড না হয়, সমস্ত কিছু যেন সিম্পল থাকে এবং অপারেট করতেও যেন কারো কোনো অসুবিধা না হয়, আর ইনফরমেশন যেন অ্যাকুরেটলি প্রোভাইড করে. If this can be done through this system, then this will be considered as a good cost accounting system. Second, it should be accurate and authentic. এখানে ডেটা যা প্রোভাইড করবে that has to be relevant and as well as accurate and authentic. মানে the data that is being given, it should not be fake, but it should not be generated data, it should be authentic data. Next point, uniformity and consistency. This system should be able to record consistently. At the same time, consistent recording means over a period of time similar way তে রেকর্ড করা, সেটাকে ইউনিফর্মিটি বলা হচ্ছে। আর কনসিস্টেন্সি মানে কনস্ট্যান্টলি সেই ইউনিফর্ম ওয়েতে করে যাওয়াটা. Why is it necessary? Because it helps us to compare with the past events. আর সেগুলো পাস্টের সাথে যদি কম্পারেবিলিটি আমাদের পসিবল না হয়, how shall we identify whether we are going ahead or going behind? Are we improving or we are stagnant? So analysis এর জন্য uniformity and consistency is very important. Next is it should be integrated and inclusive. What does it mean? সোজা কথা হলো, এই যে cost accounting সিস্টেমটা আছে, this should not be a stand alone system. It should be a system that helps other system, that helps to reconcile with other systems. For example, what does that mean? It simply means যে এই যে সিস্টেমে যা ইনফরমেশন রেকর্ড করছে সেগুলো যেন, আমরা তো কস্ট অ্যাকাউন্টিং করছি, সেগুলো যেন ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংও কাজে লাগানো যেতে পারে, ট্যাক্সেশন সিস্টেমেও কাজে লাগানো যেতে পারে, বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্স বা বিভিন্ন রিসার্চে যেন সেই ইনফরমেশন গুলো কাজে লাগতে পারে. This is the target. Okay, যদি এটা অ্যাচিভ করা যায়, then only it is meaningful, then only it is a good system. Next is flexible and adaptive. What does that mean? Simply speaking, our environment is constantly changing. Even government policies are also changing. So our system টা এমন হতে হবে so that it can easily adapt to the
changing environment. Okay, at the same time আজকে আমি যদি একটা particular business করি, no one is stopping me to do another business tomorrow. কাল হয়তো সেই second business টা will be different from my previous business. So in that case আমার system টা এমনই adaptive হতে হবে যেন আমার multiple business এও যেগুলো আমার আন্ডারে আছে সেগুলোতে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি। নেক্সট এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ট্রাস্ট অন দ্য সিস্টেম। এই প্রথম পাঁচটা পয়েন্ট যদি থাকে অবশ্যই ম্যানেজমেন্ট will end up trusting in the system, and this trust is very important because if you don't trust the system you will not be able to make decisions based on that particular system. So mainly ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট তখনই বিল্ড হবে যখন এই প্রথম পাঁচটা পয়েন্ট অ্যাচিভ করা যাবে। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট essentials of a good cost accounting system. Now let us try to understand the difference between costing methods and costing techniques. Okay, আমি immediately costing methods থেকে শুরু করছি না, but I want to first help you understand the difference between the two terminologies, methods and techniques. First of all, methods include steps or structures, and costing techniques include skills. Basically আমরা এইভাবে বলতে পারি কস্টিং মেথডস হলো বিভিন্ন processes. Okay, these are multiple different processes, and costing technique is basically একটা particular step এ কি স্কিল আমি অ্যাপ্লাই করছি। So these are two different things. Usually আমরা হয়তো similar way তে ইউজ করি এই দুটোকে, but this should not be used together. Okay, costing methods and techniques are different. Methods are a lengthy process. Methods are systematic, step by step আমাদেরকে এগোতে হবে। Costing techniques are basically application of knowledge or skills. ঠিক আছে? So let's try to understand more about costing methods now. Different kinds of costing methods আর এগুলো নিয়ে এক একটা চ্যাপ্টার আছে তোমাদের, but at this point we are not going to discuss it as a chapter but as per the syllabus commands. Syllabus আমাদের বলছে এগুলোর সিম্পল একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য। So in this class we shall have a brief introduction about all these different methods. Firstly, costing methods এর মধ্যে আসছে job costing. What are job costing? Basically আমাদের এক একটা জবকে নিয়ে এক একটা কাজকে নিয়ে যখন ভালো করে ইভ্যালুয়েট করে সেটার কস্টিং করা হচ্ছে যে এই কাজটা করতে গেলে কত খরচা হবে, in that case we can term it as job costing. Okay, now one thing to be kept in mind is যদি প্রচুর বেশি কাজ হয় একটা particular কোম্পানিতে যদি অনেক বেশি জবস হয়, in that case job costing is not going to be possible. এটা খালি স্মল স্কেলে যদি হয় তখনই কিন্তু পসিবল এই জব কস্টিং করাটা। ঠিক আছে? So what we have understood, job costing সোজা কথা লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে গেলে it is a costing of job. জব গুলো কি প্রত্যেকটা কাজকে যখন আমি ভাগ করে দিচ্ছি আমার প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিতে হোক বা আমার কোম্পানিতে হোক, ও প্রত্যেকটা কাজের আমি যখন কস্টিং করার চেষ্টা করছি সেপারেটলি তখন সেটাকে জব কস্টিং বলা হয়। নেক্সট, এবার প্রশ্ন আসতে পারে স্যার আপনি তো বললেন যে এটা স্মল স্কেলের জন্য, যদি লার্জ স্কেলে আমাদের কিছু কাজ করতে হয় হিউজ হিউজ প্রজেক্টস, ইন দ্যাট কেস কি করব? ইন দ্যাট কেস কন্ট্রাক্ট কস্টিং। সোজা কথা এইটা জব কস্টিং আর কন্ট্রাক্ট কস্টিং কাজটা সিমিলারই করে, কিন্তু জব কস্টিং ছোট কাজের জন্য আর কন্ট্রাক্ট কস্টিং বিশাল বড় বড় প্রজেক্টস বা বিশাল বড় কাজের জন্য এটাকে ইউজ করা হয়। ওকে, আর দুটোকে মিলিয়ে একটা টার্ম দেওয়া হয়েছে টার্মিনাল কস্টিং। Let us move ahead. Batch costing. What are batch costing? এবার এখানে কি করছে, আগের গুলোকে তো কাজগুলোকে দেখছে, এখানে মাল্টিপল কাজকে একটা ব্যাচে প্লেস করছে। মানে ব্যাচ কি করে বলা হচ্ছে, ধরো let's say যখন পাউরুটি বানানো হয়, these are made in batches. Okay,
তো এই পাউরুটি বানাতে গেলে ময়দা মাখাতে হবে, ইস্ট ঢালতে হবে, লেবার কস্ট আছে, তো এগুলো মাল্টিপল কাজ। সেই সমস্ত কাজকে একসাথে গ্রুপ করে দেওয়া হচ্ছে। তো এখানে কিওয়ার্ডটা কি আমাদের মনে রাখতে হবে? গ্রুপিং। ঠিক আছে, ব্যাচ গুলোকে গ্রুপ করা হচ্ছে, অ্যাকর্ডিং টু অর্ডার হতে পারে, অ্যাকর্ডিং টু জবস হতে পারে। তারপর সেই ব্যাচটা প্রডিউস করতে গেলে এক্স্যাক্টলি কত খরচা হচ্ছে সেইভাবে যখন আমরা কস্টিং করব সেটাকে ব্যাচ কস্টিং বলা হয়। ওকে, নেক্সট কামস প্রসেস কস্টিং। এবার অনেক সময় কি হয়, কিছু কিছু প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিতে মাল্টিপল প্রসেসেস থাকে। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, যখন আমরা পেট্রোলটা পাই, দিস ইজ আ ফাইনাল প্রোডাক্ট, বা যখন আমরা অ্যালুমিনিয়াম পাই, দিস ইজ ফাইনাল প্রোডাক্ট, বাট সেটাকে কিন্তু মাল্টিপল স্টেজেস অফ প্রসেসিং করতে হয়। ঠিক আছে, তো যখন একটা প্রোডাকশনের জন্য মাল্টিপল স্টেজে প্রসেস আমার দরকার হয়, তো ইচ প্রসেসে কিছু না কিছু খরচা হয়। তো সেই বিষয়টাকে বোঝার জন্য প্রসেস কস্টিং করা হয়। বা এটা অ্যাপ্লিকেবিলিটি কোথায়? যদি একমাত্র আমার প্রোডাকশনে মাল্টিপল প্রসেসেস থাকে, ইন দ্যাট কেস আমি প্রসেস কস্টিং করব। ওকে, নেক্সট কামস সিঙ্গেল কস্টিং। এটাকে অন্যভাবে ইউনিট কস্টিংও বলা হয় বা আউটপুট কস্টিংও বলা হয়। বেসিক্যালি এখানে কি হচ্ছে, এখানে কস্ট পার ইউনিট বের করা হচ্ছে। কি বললাম? কস্ট পার ইউনিটটাকে বের করা হচ্ছে। ওকে, সো এখানে কি করা হচ্ছে, সমস্ত কস্ট গুলোকে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে, তারপর প্রত্যেকটা ইউনিটকে একটা কস্ট অ্যাসাইন করা হচ্ছে। এই পুরো সিস্টেমটাকে বা এই পুরো প্রসিডিওরটাকে সিঙ্গেল কস্টিং বলা হয়। নেক্সট ইজ অপারেটিং কস্টিং। সোজা কথা, অপারেটিং কস্টিং মানে কি? দেখো, অপারেটিং শব্দটা কোথা থেকে এসেছে? ইট কেম ফ্রম দ্য টার্ম অপারেশনস। অপারেশনস মানে কি? মানে ধরো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি। ধরো বাস সার্ভিসেস, একটা কোনো ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি আছে, ও বাস সার্ভিসেস প্রোভাইড করে। তো এই যে বাসটা কি করছে? অপারেট করছে, পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে যাচ্ছে। তো এর জন্য তো কিছু খরচা ইনকার করছে। তো ওভারঅল এই সার্ভিস বিষয়টাকে, এই অপারেশনের জন্য কত খরচা হচ্ছে সেই বিষয়টা যদি আমি ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি, ইন দ্যাট কেস উই আর গোয়িং টু অ্যাপ্লাই দ্য মেথড অফ অপারেটিং কস্টিং। নেক্সট ইজ মাল্টিপল কস্টিং। এবার অনেক সময় কি হয়, ধর একটা প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিতে আমার জব কস্টিংও করতে হবে, প্রসেস কস্টিংও করতে হবে, ব্যাচ কস্টিংও করতে হবে। তো কি করলাম আমি, তিন চারটে মেথড যখন একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, তখন সেটাকে মাল্টিপল কস্টিং বলা হয়। এটার আরেকটা টার্ম আমরা বলতে পারি কম্পোজিট কস্টিং। মানে মাল্টিপল কস্টিং মেথডস গুলোকে যখন আমি একই জায়গায় অ্যাপ্লাই করছি, তখন সেটা মাল্টিপল কস্টিং হয়ে যায়। তাহলে এটা কোন জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল? এটা বেসিক্যালি অটোমোবাইল সেক্টরসে অ্যাপ্লিকেবল। কারণ কি, অটোমোবাইলস এর থাউজেন্ডস অফ কম্পোনেন্টস থাকে, হ্যাঁ, ইচ কম্পোনেন্ট ক্যারিজ আ কস্ট। তো সেগুলোরও কস্টিং কি করে বের করবে, সমস্ত কিছু কিন্তু ডিপেন্ড করে এই মাল্টিপল কস্টিং এর মেথডের উপরে। কারণ কি, মাল্টিপল কস্টিং মেথড আমার তখন দরকার পড়বে। And last point under this costing methods are departmental costing. এবার ডিপার্টমেন্টাল কস্টিং মানে কি? ডিপার্টমেন্টাল কস্টিং হলো যখন আমার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে কোম্পানিতে, এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমি খরচা বের করার চেষ্টা করছি, in that case it will be called as departmental costing. Clear? So এটা হয়ে গেল the discussions about costing methods. Now let us start our discussion on costing techniques. First costing techniques that we shall be discussing today is historic costing বা historical costing. Okay, now what are this? সোজা কথা, নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে whatever costs were incurred in the past, accounting for them is historic costing. Very nice, this is actually correct. Now this is also called post-mortem costing. Why? কারণ কি, খরচা হয়ে গেছে, তারপরে লেখা হচ্ছে। ওকে, so এটারও আবার দুটো ক্যাটাগরি হতে পারে। One is post costing, another is continuous costing. So what are post costing? Post costing is basically সমস্ত কিছু
কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমরা মাল্টিপল ডেটাকে অ্যানালাইজ করে যখন কস্টিংটাকে করা হচ্ছে সেটাকে পোস্ট কস্টিং বলা হয়। তার মানে কি, সমস্ত কাজটা শেষ, এবার আমি খাতা বই নিয়ে বসলাম, কয়েকটা বিল দেখলাম, কিছু ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশনস কে ইভ্যালুয়েট করলাম, তারপরে সেই বেসিসে যখন আমি ডেটা এন্ট্রি করছি সেটাকে কিন্তু পোস্ট কস্টিং বলা হয়। বাট কন্টিনিউয়াস কস্টিং কি, এবার খরচা হচ্ছে তার সাথে সাথে আমি লিখছি, খরচা হচ্ছে এবং লিখছি। তার মানে কি, এটা as and when the process of production is going on, আমি কিন্তু এক একটা করে খরচা রেকর্ড করে রাখছি এবং এটা আমাকে কি করছে, আরো পোস্ট কস্টিং এর আগে আমাকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করছে। ঠিক আছে, তো দুটোর মধ্যে তফাৎ কি, পোস্ট কস্টিং পুরো প্রোডাকশন প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গেছে, তারপর এবার বসেছে সে অ্যানালাইসিস করার জন্য কোথায় খরচা হচ্ছে কোথায় না। কন্টিনিউয়াস কস্টিংটা কি, যখনই যেই কাজটা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে রেকর্ড করে নেওয়া হচ্ছে সেখানে খরচাগুলোকে। তো এটা প্রম্পট ডেটা ইজ অ্যাভেলেবল ইন কন্টিনিউয়াস কস্টিং। ক্লিয়ার? কিন্তু দুটোরই সমস্যা কি, দুটোই তো হিস্টোরিক কস্টিং এর আন্ডারে আসছে, দুটোরই সমস্যা কি, ওরা কিন্তু খরচা হয়ে যাওয়ার পর লিখছে। একজন হয়তো টাইম বেশি নিচ্ছে, একজন টাইম কম নিচ্ছে, বাট দুজনই কিন্তু খরচা হয়ে যাওয়ার পর লিখছে। তাই এখানে আমরা কিন্তু কোনো স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন মেকিং বা কোনো ডিসিশন মেকিং এখান থেকে করতে পারবো না। ওকে, নেক্সট ইজ স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং। এবার হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং, বেসিক্যালি আমরা এটা আগের ক্লাসেও করেছিলাম, যখন আমরা মাল্টিপল সায়েন্টিফিক লজিক্সকে অ্যাপ্লাই করে একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করছি যে এতটা খরচা হওয়ার কথা, ইন দ্যাট কেস ইট ইজ কল্ড স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং। মানে এটা একটা বেঞ্চমার্ক তৈরি করে দেওয়া। এটা কি, এটাকে বলা যেতে পারে এটা একটা এস্টিমেটেড কস্ট, যেটা সায়েন্টিফিক্যালি ক্যালকুলেটেড সেটা বের করে দেওয়া। ওকে, সো এবার এটাতে তাহলে কি হচ্ছে, যখন অ্যাকচুয়াল খরচা হচ্ছে তখন আমি কম্প্যারিজন করতে পারছি, এবং যেই কম্পেয়ার করব 100 টাকা হওয়ার কথা 105 টাকা লেগেছে, কেন 5 টাকা লেগেছে, তখনই একটা কিউরিওসিটি জাগবে, তখনই আমরা কিন্তু ইমিডিয়েট অ্যানালাইসিস করাটা শুরু করতে পারবো, যেটাকে বলা হয় ভ্যারিয়েন্স অ্যানালাইসিস। এই শব্দটা কোথা থেকে এসেছে, ভ্যারিয়েন্স ওয়ার্ডটা এসেছে ভ্যারি, মানে স্ট্যান্ডার্ড থেকে অ্যাকচুয়ালটা কত ভ্যারি করছে তার উপর ডিপেন্ড করে সেটাকে অ্যানালাইজ করা নাম হলো ভ্যারিয়েন্স অ্যানালাইসিস। ওকে, তো এটা আমাদেরকে ডিফারেন্সেস গুলোকে বুঝতে সাহায্য করে এবং বোঝার পর পরবর্তীকালে সিস্টেমেটিক ওয়েতে কারেক্টিভ ডিসিশন নিতে আমাদের সাহায্য করবে। নেক্সট ইজ মার্জিনাল কস্টিং। এই মার্জিনাল কস্টিং এ কি করা হচ্ছে, বেসিক্যালি একটাই জিনিস করা হচ্ছে, এখানে দেখা হচ্ছে যে আমার প্রোডাকশন ভলিউম যদি চেঞ্জ হয় তো আমার প্রফিটে কতটা চেঞ্জ আসবে। ঠিক আছে, আরেকবার বলছি, আমার যদি প্রোডাকশন ভলিউমে চেঞ্জ হয় তাহলে আমার প্রফিটে কতটা চেঞ্জ দেখা যাবে সেই বিষয়টাকে ইভ্যালুয়েট করা হচ্ছে মার্জিনাল কস্টিং। আর এই টেকনিকটার আন্ডারে কিন্তু what we need to realize is fixed cost কে আলাদা রাখা হয়, ভেরিয়েবল কস্ট কে আলাদা ক্লাসিফাই করা হয়। উইদাউট দিস ক্লাসিফিকেশন এই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করা is not possible. ওকে, নেক্সট কামস ডাইরেক্ট কস্টিং। তাহলে হোয়াট ইজ দিস ডাইরেক্ট কস্টিং, বেসিক্যালি এখানে কি বলা হচ্ছে, এই নামটাই মনে রাখলে যথেষ্ট, ডাইরেক্ট। লাস্ট ক্লাসে আমরা করেছিলাম ডাইরেক্ট কস্ট, ইনডাইরেক্ট কস্ট। তো এখানে ডাইরেক্ট কস্টিং মানে ইট রিলেটস টু দ্য ডাইরেক্ট কস্টস। তো ডাইরেক্ট কস্ট গুলোকে কি করছে, ডাইরেক্ট কস্ট গুলোকে অ্যাপোর্শন করে দিচ্ছে, অপারেশনে চার্জ করে দিচ্ছে, প্রসেস বা প্রোডাক্টসে ডাইরেক্টলি চার্জ করে দিচ্ছে। তাহলে ইনডাইরেক্ট কস্ট গুলো যেগুলো পড়ে থাকছে সেগুলোকে কি করা হচ্ছে, সেগুলোকে প্রফিটের এগেইনস্টে রাইট অফ করা হচ্ছে। সিম্পলি এখানে কিন্তু একটা সিম্পল টেকনিক, আরেকবার বলছি, ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট কস্ট নিয়ে রিলেটেড। ডাইরেক্ট কস্ট গুলোকে ডাইরেক্টলি অ্যাপোর্শন করা হচ্ছে, ডাইরেক্টলি দেওয়া হচ্ছে কোথায়, চার্জ করা হচ্ছে কোথায়, সেই অপারেশন যদি করে কোনো অপারেশনে, কোনো প্রসেস থাকলে কোনো প্রসেসে, বা যদি কিছুই না থাকে ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট থাকে প্রোডাক্টে ডাইরেক্ট অ্যাড করে দিচ্ছে কস্ট গুলো। ঠিক আছে, বাট ইনডাইরেক্ট কস্ট গুলো কি করছে, প্রফিট থেকে রিডিউস করে দিচ্ছে। ওকে, রাইটিং অফ এগেইনস্ট দ্য প্রফিটস। নেক্সট comes absorption costing. So what is this technique all about, absorption costing? Basically এখানে বলা হচ্ছে কি, এটা সিম্পলি একটা প্র্যাকটিস অফ ডুইং হোয়াট, সমস্ত কস্ট গুলোকে চার্জ করা।
সমস্ত কস্ট বলতে ডাইরেক্টও আসছে, ইনডাইরেক্টও আসছে, ভেরিয়েবলও আসছে, ফিক্সড কস্টও আসছে। তো এখানে সমস্ত কস্টকে কোনো সেগ্রিগেশন না করে ডিফারেন্ট ওয়েজে যখন আমি কোনো অপারেশনসে, কোনো প্রসেসে, কোনো প্রোডাক্টসে আমি উইদাউট ডিস্টিংশন আমি চার্জ করে যাচ্ছি, in that case it is called absorption costing. তো ডাইরেক্ট কস্টিং এ কি হচ্ছে, কস্ট সেগ্রিগেশন হচ্ছে ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট। ডাইরেক্ট গুলোকে ডাইরেক্টলি চার্জ করা হচ্ছে, আর ইনডাইরেক্ট গুলোকে আমি কি করছি, প্রফিটের এগেইনস্টে রাইট অফ করছি। অ্যাবজর্পশন কস্টিং ঠিক উল্টোটা করছে, কোনো প্রফিটের এগেইনস্টে রাইট অফ নয়, যা খরচা হবে সমস্ত কিছু কিন্তু সেই প্রোডাক্ট বা সেই প্রসেস বা সেই অপারেশনে আমরা ডাইরেক্টলি চার্জ করব, কোনো ডিস্টিংশন রাখবো না বিটুইন দ্য ক্যাটাগরিজ অফ কস্টস। ক্লিয়ার? And lastly, we have uniform costing. What are this uniform costing? Basically, uniform costing holo ekta practice which is generally accepted among the industry players. Multiple companies একসাথে এসে বলতে পারে, let us follow a similar principle, a similar procedure of costing so that our results are comparable. ঠিক আছে? So mainly এখানে uniformity in practice আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। So এটা যদি থাকে, this will be called as uniform costing. Clear? So this is where we have completed our discussion on part 1, or rather I should say unit 1 of introduction chapter. Next class we will be starting off with materials. I hope these things were cleared and you know where you will get the PDF related to this. Thank you so much.